ఏంటిది రాజా, నాది కూడా ఒక లైఫేనా? ఏమైందండి? మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఫిజికల్గా బాధపడుతున్నా. అయ్యో దేవుడా, ఏమైంది? మనము నాశనమైనా పర్వాలేదు, కానీ పక్కనోడు మాత్రం బాగుపడకూడదు. లైఫ్ను చాలామంది ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నాది కూడా ఒక లైఫేనా? కంపారిజన్ స్టార్ట్ అయ్యిందా? జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక కాకి ఉండేది. థూ, నా బతుకు చెడ, ఒళ్ళంతా నలుపు. ఆ రాజహంసను చూడు, బ్రిటిష్ రాణిలా తెల్లగా హొయలిపోతోంది అని రాజహంస వద్దకు పోయింది. ఆ నాదేముందమ్మా, ఒళ్ళంతా ఒకటే రంగు. ఆ రామచిలుకను చూడు, సూపర్ కలర్ కాంబో అని రామచిలుక వద్దకు తీసుకుపోయింది. నాది జస్ట్ 2 కలర్స్. అందమంటే నెమలిది మాధురి దీక్షిత్లా డాన్స్ చేస్తుందని నెమలి వద్దకు తీసుకెళ్ళింది. నెమలి ఏమో జూలో ఉంది. అందానిదేముందమ్మా, కొరుక్కు తింటామా? నాలాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న బర్డ్స్ అన్నిటినీ పట్టుకొచ్చి ఈ కేజ్లో పడేశారు. ఇక్కడ లేని పక్షి ఒక్కటే, అదే కాకి. అదృష్టం అంటే కాకిదే. హాయిగా ఎగురుతుంది, ఇష్టమైన ఆహారం తింటుంది అని అంది. అంటే ఏంటి నువ్వు అనేది? నేను కూడా ఆ కాకిలాగా కావ్ కావ్ అంటూ ఊరంతా తిరగాల? మెంటలోడికి ఏమి చెప్పినా అర్థం కాదు. ప్రతిదానికి అవతలి వారితో కంపారిజన్ తప్పండి. మన బ్రతుకు మనం బ్రతకాలి. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే హార్డ్ వర్క్, అంతకు మించి స్మార్ట్ వర్క్. అంతేగాని క్రూజ్లో, గోవాలో, శ్రీలంకలో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లు, క్యాసినోలు కాదు. ఈజీ మనీ కోసం దేవులాడొద్దు. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయినాయి. అరవకండి సార్, మీరు గేమ్లో 50 లక్షలు లాస్ అయ్యారు. కూల్ అవ్వండి. ఇదిగో ఈ చాక్లెట్ తీసుకోండి. 50 లక్షలు తీసుకొని ఈ ₹1 చాక్లెట్ చేతిలో పెడితే నేను అరవకూడదా? పాట పాడాలా? ధీర ధీర సూర అంటూ పాట పాడాలా? ఈరోజు పోతే పోయిందిలే, లక్కు లేదు. రేపు గ్యారంటీ మన సుడి తిరుగుతుంది. రేపు నేనే కింగు. లవ్ యు రాజా. రాంబాబు, సీరియస్గా చెప్తున్నా విను. బెట్టింగ్ ఆడటం అంటే మన గొయ్యి మనం తవ్వుకోవడం, ఇంటిల్లిపాదికి సమాధి కట్టడం. ఉన్నదొకటే జీవితం, ఉన్న దాంతో సర్దుకో. పోరా, ఐ డోంట్ కేర్. డాన్స్ ఫ్లోర్ ఈస్ కాలింగ్ మీ. தமிழ் தெரியாதா?
హిందీలా 1 సెకండ్ पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे कुआं आगे मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hard go show hit the party hit the give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hard go show hit the party hit the give me some more हो आँख भी जाने का है फड़के मेरी बाही कुंडली में हो जैसे उल्टी दशा आई मेरी लटक मटक सी चाल पे जाए भटक ध्यान सभी का तेरा धड़क दिल ना छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का ओ खतरे की क्यों घंटी लगे गोरी तेरे कानों का झुमका 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hard go show hit the party hit the give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hard go show hit the party hit the give me some more ये पुष्पा तेरा नाम हो या चंपकली तुझसे भली मुझको लगे पतली गली भागेगा तू किस गली से हर गली आज बोलेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 get around hardcore close much talk let's dance more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hardcore show hit the party hit the give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the bumper go hardcore show hit the party hit the give me some more Ram is a typical representative of a serious issue that is plaguing today's society. वर्क स्ट्रेस, नींद ना आना यानी इंसोम्निया, लो इम्यूनिटी, घंटों लैपटॉप गोदी में रखकर काम करना, लैपटॉप हीट प्लस वाईफाई रेडिएशन, इनफर्टिलिटी, शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, बीवी के सताने पर फर्टिलिटी क्लिनिक गए थे। ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, पर शिशु को 2 साल की उम्र में कैंसर हो गया। इतने में फर्टिलिटी सेंटर वालों के स्कैम की खबर मीडिया में फैल गई। समझे ना, गांजे के बीज बोएंगे तो तुलसी के पौधे तो नहीं उगेंगे ना। 30 to 60% personality traits have a genetic basis. माता पिता के ही गुण बच्चों को मिलते हैं। 10th फेल होकर गांजा मारता बैच, भिखारी जैसों के जीन्स कितने हेल्दी होते हैं, जानने के लिए डॉक्टरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। आज लाखों खर्च के ऐसे जहरीले जीन्स खरीदे जा रहे हैं
ना जाने कितने मासूम लोग। ऐसा कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर यानी पैदाइशी बीमार हो। Parents should have a healthy lifestyle. Then it would be lifetime celebrations. భాగ్యనగరి నడిబొడ్డున బోనాల జాతర, ఏయ్ తెలంగాణ గడ్డ మీద తెగింపున్న యాతర, ఏయ్ భాగ్యనగరి నడిబొడ్డున బోనాల జాతర, తెలంగాణ గడ్డ మీద తెగింపున్న యాతర. బజారే 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 తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. బజారే బజారే తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. గోలుకొండ కిల్లాలోన గోల గోల చేసి పెట్టి గౌన్లొల్ల ఇంటికొచ్చి గంతులేసే బోనాలు, గండిపేట చెరువులోన గంగా తానాలు ఆడి గండిమై సమ్మ తల్లి శరణు గోరె బోనాలు. ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ముదిరాజుల చెంత చేరి, మహారాజులు మీరేనని వరాలిచ్చే బోనాలు. బజారే 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 తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. బజారే బజారే తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. సికిందరాబాదులోన శివంగులై సింధులాడి ఉజ్జయిని మాంకాలికి ముడుపు గట్టె బోనాలు, మాధవుడు ఎదన ఉన్న యాదవుల ఎదురు నిలిచి నుదుటిన సింధూర మధ్యమా లస్కరు బోనాలు. శివ సత్తులై జోరుగా శివమెత్తి ఆడుతుంటే, ఏకమంత ఏకమాయము లోకాలకెరుకాయే. బజారే 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 తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. బజారే బజారే తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. అమ్మా! ముందు గుమ్మలా నెత్తిన మురిపాలు చల్లుకుంట అడుగడుగున రెడ్డోళ్లకు దీవెనిచ్చే బోనాలు, గునగునగున నడుచుకుంట గంగ పుత్రులొద్దకొచ్చి గంగమ్మను గుర్తు చేసే సంబురాల బోనాలు. గంధాలు తిత్తుకొని పసుపు కుంకుమలత్తుకొని, పెండ్లి పిల్లలోలే గదిలే మా పట్నం బోనాలు. బజారే బజారే అరెరెరెరె బజారే బజారే తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. బజారే బజారే తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగిద్దాం చెల్లోరే. అక్కన్న మాదన్నకు ఆకు పూజ చెయ్యంగా పాత బస్తి కడుగు పెట్టి పరమల్ల బోనాలు, అమ్మదీయ సోదరులతో అలై బలై తీసుకొని చార్మినారు కొమ్ము కింద జతగూడే బోనాలు. కులమతాలన్నింటిని కూడగట్టి బోనాలు, సమానత్వమే దాటి సాగిపోయే బోనాలు. బజారే 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 తీన్ మారు బజారే, బంగారు దేవతల ఊరేగి
కామాతురానాం నా భయం నా లజ్జ అని సామెత. ఆ పిచ్చి పట్టిన వాడికి సిగ్గు లజ్జ భయం ఉండదు అని దీని భావం. కరోనా తర్వాత హ్యూమన్ వీక్నెస్ పై బిజినెస్ చేసి సొమ్ము చేసుకునే మాఫియాలు వరల్డ్ వైడ్గా తయారయ్యాయి. బెట్టింగ్ మాఫియా, ఆన్లైన్ క్రెడిట్ మాఫియా, దీనికి తోడు ఈ పాన్ ఇండస్ట్రీ. దీని ట్రాప్లో లక్షలాది మంది పడుతున్నారు. ఓయో హోటల్స్లో బుకింగ్స్ ఫుల్, అక్కడితో ఆగడం లేదు. వీడియో రికార్డ్ చేసి బ్లాక్మెయిలింగ్, హనీ ట్రాప్, సెక్స్టార్షన్ గ్యాంగులు. చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత అని సామెత. ఇంట్లో బంగారం లాంటి భార్య ఉంది, కానీ బ్రహ్మి పాన్ అడిక్ట్. ఒక్కసారి కాదు, రిపీటెడ్గా 4-5 సార్లు సెక్స్టార్షన్ మాఫియాకి విక్టిమ్ అయిపోయాడు. ఆస్తులు మొత్తం కరిగిపోయాయి, అయినా బుద్ధి రాలేదు. నేడు లవ్లో పడి గడ్డాలు పెంచుకొని చదువులను పాడు చేసుకుంటున్న యూత్ ఎంతోమంది. పెళ్ళైన కోరికల అతితో హనీ ట్రాప్లో పడి గిలగిలలాడేవారు ఎంతోమంది. వీళ్ళు కళ్ళు తెరవాలి. వీళ్ళకి ఎప్పుడు బుద్ధి వస్తుందో. Shakalaka baby, shakalaka baby. Shakalaka baby, shakalaka baby. Shakalaka baby, shakalaka baby, look live no chaleda. Shakalaka baby, shakalaka baby, lapu chaye to chaleda. No 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 no. Shakalaka baby, shakalaka baby, look live no chaleda. Shakalaka baby, shakalaka baby, love chaye to chaleda. No 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 no. మాటలను చెప్పేటి రోజావతి విసిరి చూడు షయ్యో 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 షయ్యో. No 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 no. భయమేల తడేల లోలోన తాగింద తల్లటి రాసి పంపవేల. No no
Shakalaka baby, shakalaka baby, look a little no chaleda. Ay caramba! Shakalaka baby, shakalaka baby, love chahiye to chaleda. मैं स्त्री नहीं तेनू मगवाड़े टीवी ये एक तुझे के लिए हद को एक तुझे के लिए एक तुझे के लिए ¿Qué pasó en tu cabeza? ¡Ay, caramba! Hey, ఏమైందిరా మీకు? స్త్రీలంటే నీకు ద్వేషమా? నువ్వు 20 ఏళ్ల ముసలాడివా? యంత్రానికి పుట్టినోడివా? షయ్యో రే, ఆశ నీకు లేనే లేదా? నువ్వు మీసమున్న చెట్టు చామవా? క్రిస్తపూర్వం పుట్టినోడివా? షయ్యో రే. లవ్లో మునిగి లైఫ్ అంతా విసిగి గడాలే పెంచుకున్నాం చాలు చాలు అమ్మలు చదువులో అతికులవగా మేము ఓడిపోయాం లవ్లో పడితే జీవితం సాగేనులే లైఫ్లో గెలిస్తే అమ్మాయిలే వచ్చునులే వలచేనులే. Yeah, shakalaka baby, look a little to chaleda. Shakalaka baby, love chahiye to chalede. Shakalaka baby, love chahiye to chaleda. I don't want to love. I don't want to lose. I don't want to love. I don't want to lose. Poya, adios amigo. कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, लेकिन वे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वह भी सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए। हमारी प्लेट में कार्ब्स यानी राइस या वीट से बनी चीज़ें जितनी मात्रा में हो उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा बाकी चीज़ें होनी चाहिए। खीरा यानी सलाद, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन आइटम्स, नॉनवेज खाने वालों के लिए चिकन, फिश, एग, वेज खाने वालों के लिए पनीर, मशरूम, दालें, ग्राउंडनट्स, काला चना जैसी चीज़ें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड जहर जैसे होते हैं। मैदा से कोलन कैंसर होने का खतरा है। क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक बिस्किट में 17 केमिकल्स होते हैं? सोया से थायराइड की समस्या होती है, इसलिए सोया सॉस, सोया मिल्क, मील मेकर जैसे सोया चंक से बचना चाहिए। स्विगी और जोमेटो से मंगाए गए खाने में अक्सर सोया सॉस, हाई सोडियम कंटेंट, आर्टिफिशियल कलर्स और अजीनोमोटो जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। हमारे शरीर के लिए एक कैलोरी बैलेंस शीट होती है। अगर खाने से मिलने वाली कैलोरीज ज़्यादा और खर्च होने वाली कैलोरीज कम हो तो शरीर में फैट जमा हो जाता है। पुरुषों के शरीर में 25% और महिलाओं के शरीर में 30% से अधिक बॉडी फैट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोगों में 40 से 60% तक बॉडी फैट है। असली स्वास्थ्य का मतलब है मजबूत मसल्स और स्ट्रॉन्ग बोन्स। आज लाखों लोग विद्युलेखा की तरह फूड एडिक्शन से जूझ रहे हैं। हम बचपन में जो खाना खाते हैं
वही दिमाग में छप जाता है और वही जिंदगी भर हमारा फेवरेट टेस्ट बन जाता है। जंक फूड आज एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। कैच देम यंग, यानी बचपन से ही बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बनाना इनका असली प्लान है। सिनेमा हीरोज और स्पोर्ट्स स्टार्स इनके हाथ बिककर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। विद्युलेखा को ओबेसिटी और फैटी लिवर डिजीज है। स्लिम होना है तो अच्छा और संतुलित फूड खाना चाहिए। एक्स्ट्रा फैट घटाने के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, जिम सबसे अच्छे तरीके हैं, लेकिन लोगों को तो शॉर्टकट्स चाहिए। एक रिश्तेदार ने गारंटी दी कि एक हर्बल दवा से वजन घट जाएगा, जबकि उसका मकसद कमीशन कमाना था। दवा खाने से विद्युलेखा की किडनीज खराब हो गई। एक और रिश्तेदार ने कहा कि घर में वाइब्रेशन डिवाइस रख लो, उससे हेल्थ ठीक हो जाएगी। डाइटिंग का मतलब पेट खाली रखना या भूखे रहना नहीं है, बल्कि अच्छा और पौष्टिक खाना है। फल, सब्जियां, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। दिल तो बदतमीज है, लेकिन उसकी लगाम खींच कर रखनी चाहिए। चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात। मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। छोड़ना जाने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। ढिमका वाला ना देखा, सीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा। पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड। राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली फुट। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के वनवे से खुद को मोड़ना जाने ना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जाने ना। पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना।
दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल माने ना Patriarchal nature is deeply embedded in our genes. Even today, our society is male dominated. In the name of gender equality, some people are spreading hatred against men. On the other hand, misogyny, hatred against women is spreading like a wildfire among young men. స్త్రీ పురుషుడు కలిస్తేనే సమాజం. సమాజం మారుతోంది. 10th, ఇంటర్, ఎంసెట్, నీట్, క్లాట్ లాంటి వాటిల్లో చాలాసార్లు అమ్మాయిలదే పై చెయ్యి. చదువుకున్న అమ్మాయి, ఆర్థిక స్వతంత్రం సాధించిన అమ్మాయి ఆత్మగౌరవం కలిగి ఉంటుంది, సమానత్వం కోరుకుంటుంది. మీ అమ్మమ్మ నానమ్మ కాలం వేరు. నీతో సమానంగా చదువుకొని సంపాదిస్తున్న భార్యను గౌరవించాలి. ఆమెతో ఇంటి పని వంట పని పంచుకోవాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రి కొడుకులకు చెప్పాలి. ఐఐటి లాంటి ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో చదివిన అమ్మాయిలలో కనీసం 30% మంది పెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. అమ్మా నాన్నలు తరచూ కీచులాడుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన అమ్మాయిలు తమ లైఫ్ కూడా అలాగే అయిపోతుందనుకుంటున్నారు. స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే పుస్తకం తీ, హోంవర్క్ చేయి అంటున్నారే కానీ బంధువుల్లోకి సమాజంలోకి తీసుకెళ్దాం, వారికి సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్పుదాం అని ఈ కాలం తల్లిదండ్రులు అనుకోవడం లేదు. ఒకప్పుడైతే ఉమ్మడి కుటుంబాలు, గ్రామాలు. ఇప్పుడు పిల్లలు డబల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంటులో సెల్ ఫోనుల్లో బందీలు. నలుగురితో కలవడం తెలియదు. పేరెంట్స్ కోట్లు పెట్టి పెళ్లి చేసినా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఫోటో ఆల్బమ్ ఇంటికొచ్చేలోపే కీచులాటలు, అటుపై విడాకులు. నేను ఒంటరిగా బతుకుతా నాకేం అంటున్నారు. మీకు తెలుసా, చెర్లపల్లి, చెంచల్గూడ, రాజమండ్రి లాంటి సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్ళాక కూడా నేరాలు చేసేవారికి ఏకాంత కారావాసం విధిస్తారు. ఏకాంతవాసం కంటే తీవ్రమైన శిక్ష లేదు. మనిషికి మనిషి తోడుండాలి. ఇది ఫిలాసఫీ కాదు, సైన్స్. లేకుంటే యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ తప్పదు. అటుపై ఆటో ఇమ్యూన్ మెంటల్ డిసార్డర్. మీ అమ్మ నాన్న అంతకు ముందు అవ్వ తాత పెళ్లి చేసుకొని కాపురాలు చేశారు కాబట్టే నువ్వు భూమిపైకొచ్చావని పిల్లలకు చెప్పాలి. పెళ్ళంటే మన స్టేటస్ని చాటుకోవడం కాదు. ఈచ్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ గాట్ అ డిస్టింక్టివ్ పర్సనాలిటీ. అమ్మాయికి అబ్బాయికి కంపాటబిలిటీ ఉందా అని చూడాలి. పెళ్లి చేసుకున్నాక అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలి. అవతలి వారిలో లోపాలు వెతుక్కుంటూ పోతే చివరకు ఎవరూ మిగలరు. పర్సనల్ లైఫ్లో ఒకరితో పొసగని వాళ్ళు జాబ్లో ఎలా రాణిస్తారు? కొలాబరేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఎలా వస్తాయి? పెళ్ళొద్దని క్లబ్బులతో పబ్బులతో కాలం గడుపుతున్న బేబక్కకు ఇప్పుడు 36 ఏళ్ళు. ఆమెకు
ఇప్పుడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లేరు. ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవ. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, థైరాయిడ్, ఒబేసిటీ, హై బీపీ, డయాబెటీస్, ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, ఇదిగో ఇప్పుడు స్కిజోఫ్రేనియా కూడా. 10 ఏళ్ల క్రితం దాకా కుందనపు బొమ్మలా ఎగురుతూ దూకుతూ బోలో తారారారా అంటూ గడిపేది బేబీ.
कॉम्प्लेक्स। हाईवे जिंदगी का शाही रास्ता है, लेकिन कई लोगों में वह धैर्य नहीं होता। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और अंत में मुसीबत में पड़ जाते हैं। मोबाइल पर, लैपटॉप पर रील्स, यूट्यूब पर वीडियोस, आइडेंटिटी क्राइसिस, कंपैरिजन, यही आज करोड़ों लोगों की हालत है। दिखावा, शान और शौकत, सबके सामने खुद को बड़ा दिखाने की चाह, आमदनी से ज्यादा खर्चे। राम बाबू को अच्छी नौकरी थी, 2 लाख की सैलरी, लेकिन रुतबा दिखाने की कोशिश में उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। बेटिंग का आदी हो गया, जान पहचान वालों से कर्ज लिया। जायदाद है, अच्छी नौकरी थे, सोचकर सब ने उसे उधार दिया, पर कर्ज लिया तो मूलधन के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है। महीने की आमदनी से ज्यादा खर्चे, फिर कर्ज कैसे चुकाए? पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज। राम बाबू को हर महीने ब्याज में ही 6 लाख देने पड़ते हैं। गांव की जमीन घर बेच चुका, शहर के 2 फ्लैट गिरवी रख चुका। जान पहचान वाले अब उधार नहीं दे रहे, मुंह छुपा रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग करने वाले लोग ज़रूर ऑनलाइन क्रेडिट माफिया के जाल में फंसते हैं। इंस्टेंट लोन के लिए गारंटी नहीं मांगते। राम बाबू जैसे लोग ही इनका टारगेट होते हैं। इंटरेस्ट कितना है और शर्तें पड़े बिना ही लोग अग्री पर क्लिक कर देते हैं। बेटिंग, ऑनलाइन क्रेडिट, फिर दोबारा बेटिंग, इस विष चक्र में आज लाखों लोग फंस गए हैं। शराब, गांजा से लाख गुना खतरनाक नशा है बेटिंग। एक बार इस दलदल में उतर गए तो सब बर्बाद, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। राम बाबू को देखिए, सारी संपत्ति बेच चुका है। बच्चों की फीस तक भरने की हालत नहीं। पत्नी के गहनों समेत सब गिरवी रख दिया, करोड़ों का कर्ज। फिर भी ऐसे मजे कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हेलो सत्यवाज। ओहो, ओके, वेस्ट बंगाल इलेक्शन्स। ఓకే 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 ఓహో 8 జిల్లా ఉన్నాయా ఆహా ఓకే సరే ఓ పంచేయ్ మమత గెలుస్తుందని 20 లక్షలు పెట్టేయ్ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి డబ్బులేముంది ఏ చెట్టుకో కాస్తాయిలే ఎరటి సంద్రం ఎగి
I am sorry, boss. I warned you so many times. ఆఫీస్లో వర్క్, ఇంటికి వచ్చాక ఫ్యామిలీ అని చెప్పాను. మీరేమో CEO పోస్ట్ అంటూ ఇంటిని కూడా ఆఫీస్గా మార్చేశారు. మిమ్మల్ని మార్చుకోవాలని లావణ్య ఎంతగానో ట్రై చేసింది, కానీ ఎవరి ఓపికకైనా హద్దు ఉంటుంది కదా. షీ గాట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ డివోర్స్డ్ యూ. యువర్ సన్, ఐ మీన్ ద వన్ విచ్ యూ గాట్ త్రూ ఫర్టిలిటీ సెంటర్, died of cancer. Yes, doctor. I am the unluckiest person in this world. CEO కావాలని ఫ్యామిలీని నెగ్లెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళే నాకు బైపోలార్ డిసార్డర్ ఉందని ఉన్న జాబ్ ఊడపీకేశారు. ఎస్ రామ్, ఈ బైపోలార్ డిసార్డర్ ఉన్నవాళ్ళు కాసేపు ఎక్సైటెడ్గా హ్యాపీగా ఉంటారు, అంతలోనే డిప్రెషన్. చాలాసార్లు వాళ్ళ హ్యాపీనెస్కి డిప్రెషన్కి రీజన్స్ కూడా ఉండవు. అవును డాక్టర్, అటు సంసారిని కాదు, ఇటు సన్యాసిని కాదు. ఒక పక్క పన్నీటి జయగీతాలు, మరో పక్క కన్నీటి జలపాతాలు. ఇదే నా బతుకు. ఎవరికైనా చెప్పుకుందామంటే దీన్ని బైపోలార్ డిసార్డర్ అంటున్నారు. ఇకపై నాతో నేనే అనుగమిస్తూ, నాతో నేనే రమిస్తూ, ఒంటరినై నిరంతరం బతకాల్సిందే. టేక్ కేర్ రామ్. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. సంసార సాగరం నాదే, సన్యాసం శూన్యం నావే. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. కవినై కవితనై భార్యనై భర్తనై, కవినై కవితనై భార్యనై భర్తనై. మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో, మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో, పన్నీటి జయగీతాల కన్నీటి జలపాతాల. నాతో నేను అనుగమిస్తూ, నాతో నేనే రమిస్తూ, ఒంటరినై అనవరతం కంటున్నాను నిరంతరం. కలల్ని కథల్ని మాటల్ని పాటల్ని రంగుల్ని రంగవల్లుల్ని కావ్య కన్యల్ని ఆడపిల్లల్ని. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. ఇంటికి కంటిని నేనై, కంటను మంటను నేనై. ఇంటికి కంటిని నేనై, కంటను మంటను నేనై. మంటల మాటున వెన్నెల నేనై, వెన్నెల పూతల మంటను నేనై. రవినై శశినై దివమై నిశినై, నాతో నేను సహగమిస్తూ, నాతో నేనే రమిస్తూ. ఒంటరి
నిమిషం కంటున్నాను నిరంతరం కిరణాల్ని కిరణాల హరిణాల్ని హరిణాల చరణాల్ని చరణాల చలనాల కనరాని గమ్యాల కాలాన్ని ఇంద్రజాలాన్ని జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది గాలి పల్లకీలోన తరలిన పాట పాప ఊరేగిదెడలే గొంతు వాకిలిని మూసి మరలి తను మూగబోయి నా గుండె మిగిలే నా హృదయమే నాలోగిరి నా హృదయమే నా పాటకి తల్లి నా హృదయమే నాకు వాలి నా హృదయములో ఇది సినివాలి జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది పీడోఫీలియా పర్వర్షన్లో అత్యంత హీనమైన దశ. మొబైల్ ఫోన్ల వల్ల, ఓటీటీ మూవీస్ వల్ల మన చుట్టూరా ఎంతోమంది పీడోఫైల్స్. పసిపిల్లలు అమాయకత్వంతో నిండి ఉంటారు. అందుకే ఈ పిశాచులు వారిని టార్గెట్ చేస్తారు. బ్రహ్మి రిపీటెడ్గా సెక్స్టార్షన్కి గురై ఇప్పుడు పీడోఫిలియా వైపు మరలాడు. ఇప్పుడు వీడేం చేస్తున్నాడో చూద్దాం రండి. హలో రితు, హౌ ఆర్ యు? ఐమ్ ఫైన్ అంకుల్, థ్యాంక్ యూ. కమ్ ఆన్ క్యూటీ, వై ఆర్ యు స్టాండింగ్? కమ్, sit here. Why maintaining distance? Come, sit on my lap. No uncle, it's not correct. Come on cutie. Why are you hesitating? Mind yourself. I know about good touch and bad touch. Hey, after all you're a kid. What you can do? రా నీ సంగతి చెప్తా. రే ఏమైంది? అంతా చీకటిగా ఉందేంటి? ఇక్కడ ఏదో ఏదో జరిగింది కదా. పైగా ఏదో పెద్ద అరుపు వినిపించింది. అవునవును, ఒక పని చేయి, నీ మొబైల్లో లైట్ ఆన్ చేయి, చూద్దాం ఏం జరిగిందో. అయ్యో, ఈ మొబైల్ కూడా పని చేయట్లేదు. అదేంటి సడన్గా? ఒక నిమిషం ఉండు, నాది ట్రై చేస్తా. నా మొబైల్ కూడా పని చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఎవరైనా అడుగుతావా మొబైల్ పని చేస్తుందేమో? మీ మొబైల్ పని చేస్తుందా? పనిచేస్తుంది. మీ మొబైల్ పని చేస్తుందా? పని చేయట్లేదు. మీది పని చేయట్లేదు. అయ్యో, ఎవరి మొబైల్స్ పని చేయట్లేదు. చాలా భయంగా ఉంది. పైగా ఎవరో గట్టిగా అరిచారు కూడా నువ్వు బాధలో. నాకెందుకో చాలా భయంగా ఉంది. అదే అదే ఏం చేద్దాం? అదే ఆలోచిస్తున్నా, ఏం చేద్దాం? ఒక్క నిమిషం. అదిగదిగో అక్కడ చూడు, అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది. ఏంటి? అమ్మో, అది రీతు. రీతు దుర్గగా మారిపోయింది. రుద్ర రూపంలో ఉంది. అమ్మో, పదండి వెళ్ళిపోదాం. పదండి వెళ్ళిపోదాం.
ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೋದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇಷಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वास विलासिनि वासरते शिखिरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुके तव भंजनि कैटभ भंजनि रासरते जय जय के महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षण 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 हिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाटक नाट्यरते पदनत पालिनि भाल विलोचनि पद्म विलासिनि विश्वधुरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मुरलीरववादित कूजित कोकिल मंजुल मंजुलते मिलित मिलिंद मनोहर गुंभित रंजित शैल निकुंजगते मृगगण भूत महाशबरी गण रिंगण संभृत केलिभृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते స్త్రీ ఒక తల్లి, చెల్లి, భార్య, కూతురు. వావి వరసలు అన్నారు. తల్లి నవమాసాలు మోసి జన్మనిస్తుంది. ఆమెను గౌరవించాలి, పూజించాలి. భార్యతో సంసారం. చిన్నపిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానం. వావి వరసలు మరిస్తే జీవితం అదో గతి. స్త్రీ పురుషుడు కలిస్తేనే సమాజం. యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః. స్త్రీని గౌరవించని సమాజానికి మనుగడ లేదు. డిజిటల్ యుగంలో స్త్రీకి ఎన్నో అవమానాలు. సమాజం మారాలి. సగం దేహం స్త్రీ, సగం దేహం పురుషుడు. అదే అర్ధనారీశ్వర తత్వం. ఈ విషయం అందరికీ బోధపడాలి. प्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधि सङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं
दश दिशासु विमलम् मेकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिव शङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जन शुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं वृषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महाहर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं डठक्कादिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्भुग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महावक्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं शैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं ग्रीष्मेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च